ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 64,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। पॉइंटर्स के जरिए देखेंगे कि इस समय देश की स्थिति की है। उस तो बाद मैं ग्राफिक दिखावांगा, पूरे देश के अंकड़े तुहाडे सामने होणगे। 24 घंटे के 64,399 केस आए ने। 861 मरीजों की मौत हो गई कोरोना की वजह के नाल। जो लोग कोरोना पॉजिटिव निकले सी उन्हां दी मौत हुई है। 861 नंबर, जी हाँ 861 तक यह अंकड़ा पहुंचा है। देश के कुल 21,53,000 हो चुके हैं मरीज। इस तो भी ज्यादा ते हुण तक 43,000 तो ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 14 लाख तो ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, पर हुण करीब 6.25 लाख तो ज्यादा एक्टिव केस भी हैगे ने। तो दिखाना पूरे देश का इस समय हाल किया, पूरा अंकड़ा तुहाडे सामने निकल के आएगा ग्राफिक्स के जरिए। वो तुहानूं दिखाने कि इस समय एग्जैक्टली फिगर है कि इस समय देश दे विच 21,53,011 मामले हैगे ने टोटल जिहड़े हुण तक रिपोर्ट किए गए ने। उस तो बाद ये हरी पट्टी जिहड़ी तुसीं देख रहे हो, ये राहत भरी करीब 15 लाख 14,80,885 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 43,379 लोगों की मौत हुण तक कोरोना की वजह नाल हो चुकी है। यह भी तुहानूं क्लीयर कर दी कि इन्हां दे विच ज्यादा लोग की वो ने जो कुछ होर बीमारियों तो भी पीड़ित सी, उन्हां नूं कोरोना होया ते इस वजह नाल उन्हां दी मौत हो गई। इस समय देश दे विच 6,28,747 मामले कोरोना के एक्टिव केस ने, यानी कि जिन्हां दा इलाज चल रहा है, जो आइसोलेशन वार्ड्स दे विच ने या जो वेंटिलेटर्स दे विच ने, इन्हां दे विच उन्हां दी भी गिनती काफी है। अगे बढ़ते हैं, गल पिछले 3 दिनों की किन्ने मामले रिपोर्ट किए गए हैं पूरे देश के पिछले 3 दिनों के दौरान। 8 अगस्त 7 अगस्त ते 6 अगस्त 3 दिनों की फिगर तुहाडे सामने है। 64,399 केस ये तुसीं पिछले 24 घंटे के देख रहे हो। बहुत बड़ा आंकड़ा, करीब 65,000 लोग कोरोना तो पीड़ित हुए हैं पिछले 24 घंटिया के। उस तो एक दिन पहला देखो तो 61,537, उस तो एक दिन पहला देखिए तो 62,538, यानी पिछले 3 दिनों का तुसीं अंकड़े का टोटल कर लो। करीब पिछले 3 दिनों के 2 लाख मामले देश के आ चुके हैं। 1,80,000 तो ज्यादा तुसीं कह सकते हो, 1,90,000 के करीब पूरे देश के कोरोना के नवे केस पाए जा चुके हैं पिछले सिर्फ 3 दिनों के। मौतों की गिनती की कहती है, वह अंकड़ा की कहता भी तुहानूं दिखाने। 8 अगस्त 7 अगस्त ते 6 अगस्त 3 दिनों का अंकड़ा तुहाडे सामने रखांगा। 8 अगस्त को जो देश से सब तो ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए तो उस दिन हाल की सी 861 लोगों की मौत हुई है देश के कोरोना की वजह के पिछले 24 घंटे के दौरान। उस तो एक दिन पहला 933 लोगों की मौत हुई 7 अगस्त को, तो उस तो एक दिन पहला की गल करें 6 अगस्त को 886 लोगों ने कोरोना की वजह के दम तोड़िया सी। तो पूरे देश का इस समय का हाल है। उस तो बाद अगे बढ़ते हैं तो असीं गल करांगे खतरनाक रफ्तार जिस तरीके के नजर आ रही है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 9 ਅਗਸਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਧੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। 3 ਅੰਕੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 14 ਲੱਖ ਸੀ, 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7 14 21 7 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 9 अगस्त तक पहुंचते 27 तो 9 अगस्त तक पहुंचते देखो 21 लाख तक आंकड़ा पहुंच गया। 7 जुलाई तो 20 दिन लगे सी 7 तो 14 होने दे विच, यानी कि 7 लाख मामले आने दे विच 7 जुलाई तो 27 जुलाई करीब 20 तो 21 दिन लगे जो 7 लाख देश दे विच मामले आए। ते हुण 27 जुलाई तो 9 अगस्त यानी कि करीब 12 तो 13 दिन लगे कि देश दे विच 7 लाख मामले होर सामने आ गए। तो यह जरूर परेशान करने वाला आंकड़ा लाजमी तौर पर है। 7 जुलाई ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 14 ਲੱਖ ਦਾ, 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 6 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 4,888 ਮਾਮਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤਾਂ 3,000 ਤੋਂ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, 3,036 ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ। 2,577 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਸਤਕ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਾਂ ਜੇਐਲ ਬਾਲਾ ਮੁਰਗਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਰ ਰੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰੀਦਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਸਤਕ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਮਨੋਜ ਪਰੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਉਮੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੀਬੀ ਬਦਨੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਚਿਵ ਨੇ ਬਾਲਾ ਮੁਰਗਨ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਰੂਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਬੀਬੀ ਬਦਨੌਰ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮਨੋਜ ਪਰੀਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਗਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਰੂਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਮੇਸ਼, ਉਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਮੈਪ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 4888 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3075 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 164 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1649 ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 54 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। 3036 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2032 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜਦਕਿ 76 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ 2307 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2307 ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1720 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 92 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 495। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ 2577 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁਕੇ ਨੇ। 1681 ਲੋਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 48 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 849 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1278 ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। 1013 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜਦਕਿ 229 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਉਧਰ 36 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 1248 ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 649 ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। 581 ਮਾਮਲੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਜਦਕਿ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰੁਖ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 634 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਹਾਂ, 634 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। 546 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ
69 ਲੋਕ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੇ। 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 844 ਮਾਮਲੇ ਟੋਟਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 550 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 24 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 270 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ 641। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 288 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 343 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? 551 ਮਾਮਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। 377 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 161 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁਣ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 809। ਇਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। 809 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। 373 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 428 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ 35 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 35 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅਮਲੋਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ। ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਕੇਸ ਖਰੋੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 18 ਮਾਮਲੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਮਲੋਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 35 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਹਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 465 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 465 ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 340 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। 340 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 120 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ 577 ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਅੰਕੜਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 577 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 317 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 255 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 347 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 7 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 40 ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ 391। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 299 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 101 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। 233 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 60। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਦਾ। ਰੋਪੜ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 349 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 349 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ 250 ਲੋਕ। 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 93 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 396 ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। 284 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 110 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ 432। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 307 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਵੀ ਹੌਲੀ ਕੇਸ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 190 ਟੋਟਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। 130 ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 59 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। 54 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 25 ਤੱਕ। 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 25 ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੋਟਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 844।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 550 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੋ 25 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, 25 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 270 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਖਬਰਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਰਚਾਇਆ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ 101 ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਹੋਟਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 30 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਟਾਫ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਰੋਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਖਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੜਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਸਟਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2012 ਤੇ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਓਪਨ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ। यूपीएससी ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਲਿਕ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੈਥਲ ਦੀ ਜਨਕਪੁਰੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ 55 ਸਾਲਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾ ਮਕੀਲਾ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਭੇਦਭਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 50 ਸਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਇੰਡਿਕਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕਾਰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਕਰੜੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ 3 ਲੁਟੇਰੇ 2,70,000 ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 3 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੋਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੋਰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਤਲਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਉਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਮਨਜੋਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੀ ਹੈ ਬਰਸਾਤ। 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਈ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਰੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕੀ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫੁਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਏਰੀਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਰਿਸ਼, ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਉਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜਸ ਹੈ, ਗਰਮੀ, ਉਮਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹਿਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਰਮੀ, ਕਦੇ ਉਮਸ, ਕਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।